ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਨਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਨਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਹਾਂ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਸਮਾਨਾ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ਅਨਰਾਗੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ
जिस फ्रीकुएंसी विचों, जिस भाव के राਹੀਂ, जिस ख्याल के राਹੀਂ तुसी कोई शब्द बोलते हो, वो गहराई थोड़ी दसदी ने तुसी किहड़ी गहराई तो बोल रहे हो। तो जे सुनने वाला सुरत राਹੀਂ सुन ले तो उसे गहराई में पहुँच जाता है। जे तुसी दुखी होके दुख दस रहे हो तो लोग दुखी हो जाते, जे तुसी खुश हो के सुखी हो के सुख वो बयान कर रहे हो शब्दां राਹੀਂ, अगला सुनने वाला भी सुखी हो जाता है। आए जो भी सबजैक्ट के राਹੀਂ तुसी वो शब्द बोलते हो, जे तुसी विज्ञान राਹੀਂ बोलते हो, कोई सुन लवे विज्ञानिक बन जाता है। जे कोई लॉस का शब्द सुन ले वो लॉयर बन जाता है। जे कोई डॉक्टरी का शब्द सुन ले डॉक्टर बन जाता है। आए जिस प्रकार का भाव शब्द तुहाडा अंदरों प्रगट होंदा है, कोई उसनूं सुन लवे उहदा इहो जिहा ही सुभाव हो जाता है। जदों कोई बंदा अचानक कोई बुरी खबर सुनता है शब्दां राਹੀਂ तो बंदे कंबना शुरू हो जाता है मन। जे कोई बंदा ठहराव का शब्द सुन लेंदा है, बंदे का मन टिक जाता है, ठहराव विच आ जाता है। इवें जिक्र जिहड़ा बंदा कोई रब का शब्द सुनदे ना, वो बंदा रब वर्गा होण लग जाता है। याद रखना, ख्याल करियो, हर शब्द बंदे नूं मोल्ड करता है, हर शब्द बंदे नूं जीवन दिंदा है। सो मन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शब्द राਹੀਂ। जो कुछ करता है शब्द मन के उत्ते प्रभाव पाउंदा तां हुंदा है। महाराज कहते कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए पड़े। कहते जिवें मन सब जानदा है पर जाणदियां होइयां कहते भाई चलाकी कर जाता है, सियाणप वरतदा है। इस वास्ते वह आए जानियो कि मूहरे खूआ दींदा हुंदा है, खंड दींदी हुंदी है, खूह दींदा हुंदा है। बंदा ध्यान मन इधर उधर चला जाता, बिच जा डिगदा, बिच जा डिगदा। सो ख्याल करियो, हाथ में तुहाडे दीवा होवे, बंदा कहते खूह च जा डिगे, कहते काहदी सियाणप है तेरे। सो सच्चे पातशाह साडे मन नूं समझा रहे, जो किछ किया सो मन किया। जीवन विच कहते मूंडिया मूंड अजाए, कहते जो कुछ करता है मन करता है। मन नूं ही समझाया मन सुधरदा है, मन नूं समझाया जीवन च रास्ते पैंदा है। जे मन ना समझे जीवन बेकार हो जाता है। सो मन नूं संबोधन कर रहे ने महाराज। महाराज कहते भाई आपां तीजी पंक्ति की विचार करके आए सी, पर एक बार फिर संक्षिप्त रूप में सारा स्वरूप का दर्शन करिए। कहते सो मन जे मन की दुबदा मारे, मन की जी दुबदा है ना वो खत्म होनी बहुत जरूरी है। मन जे दुबदा विचों हट जाए ये रब है। याद रख, जदों तक मन दे विच दुबदा है उदों तक मन भटकदा है, मन जन्म लैंदा है, मन दुखी हुंदा है, शरीर नूं भी दुखी कर दिंदा है, जीवन दुखी हो जाता है। सो मन की दुबदा खत्म करने वास्ते गुरुद्वारे आए हैं। देखो कितनी बड़ी दुबदा है। मन नूं जे पता लग जाए कि रब मेरे ही विच है तां भी दुबदा हजे खत्म नहीं होंदी। तां भी जदों तक मन बोलणों ना हट जाए रब नूं कि मालक तू जानदा है, ते सब विद जानदा है, तेनूं दस्सण दी मैनूं की लोड़ है, तां मन का शब्द खत्म होंदा, तां दुबदा मरदी है। एक हुंदा पता लग जाना, एक हुंदा जीवन दे विच बुझना ते ओहदे नाल चलना, तां जाके मन का पता लगदा कि इहदी हुण दुबदा मर गई। हाले जे आपां नूं पता लग जाए, हाले सब नूं पता है कि साडे विच रब वसदे ने ते गुरु जी सानूं अपने रब बारे ही दसदे ने। ये घट बैठे रब की बाणी ही जिहड़ी आई प्रकाश हुई है, इन्हां नूं असीं गुरु जी कह रहे हैं। ध्यान रख, जिन्हां नूं सिख गुरु जी कहंदे, कहते किहनूं गुरु जी कह रहे, किसी व्यक्ति नूं नहीं कह रहे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी,
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਤ ਜਾਣੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਲ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕਛ ਦੋ ਬਾਰਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਓ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਵਾਓ ਤੇ ਵਾਓ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ,
ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਹਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਬੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜੇਬੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਵ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੈ ਬੈਠਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਨ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਮਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਦੁਬਦਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਨਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਅਨਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਨ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਬ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ, ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਔਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਹਉਮੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਏ ਅਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਦ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨੀ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ, ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀ ਹਉਮੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਰੱਬ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਦੇ ਧੰਨੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨਾਉ ਨਿਤ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਬਸਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਮਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਥੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ, ਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਵ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਲੈਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਉ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਰਸਣਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਸਮਝੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਧਿਆਨ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ।
ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਗਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਔਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਮ ਔਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਵਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਸਾਹਾ। ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕ ਔਗਣਾ ਕੀ ਬਣਨੇ ਗਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਆਪਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਔਗਣਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਔਗਣਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਗਣਿਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਇਹ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਗਣਿਆਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਬੋਲਦਾ ਮਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਵਸਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਸਥ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਮਨ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮਨ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਣੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਪਚਿਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾੜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੁਥਫੁਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਥੈਂਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਰਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਰਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਖਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जा कै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी हो वनहार, हे संता कै सदा संग निधारा धार, हे ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।